गुड मॉर्निंग स्टूडेंट केम छो बधा मजामां ने। चलो आज आपणे धोरण 11 ની અંદર પ્રકરણ નંબર 9 શ્રેણી અને શ્રેઢી વિશેની આજે વાત કરીશું। તો આજે આપણે આ ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરીએ એ પહેલા ધોરણ 10 ની અંદર આપણે ભણી ગયા છીએ શ્રેણી। શ્રેણી કોને કહેવાય, એની અંદર સમાંતર શ્રેણી આવતી, બરોબર છે। તો श्रेणी एटले कोई एक सीरीज में आपेलू होय, दाखला तरीके 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, बराबर। तो एक प्रकार की शुं श्रेणी रचे छे, बराबर। तो बीजी कोई श्रेणी की बात करिए तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, तो ये एक जातनी श्रेणी थई, बराबर। एनी अंदर बधानी अंदर 2 2 2 उमेरता जईए એટલે આપણે એની આગળનું જે સ્ટેપ છે, એની આગળનું જે પદ છે એ આપણે મળતું જાય, બરોબર છે। તો શ્રેણીની આપણે ચર્ચા કરીએ તો એની અંદર જો સ્ટાર્ટિંગમાં તમને બુકની અંદર આપેલું છે, પ્રાસ્તાવિક આપેલું છે અને ડિટેલમાં થોડું બીજું પણ આપેલું છે। તો નિયમ પદ્ધતિને અનુસરતા અનુક્રમને શ્રેણી કહેવાય, બરાબર। નિયમ પદ્ધતિ, કોઈ નિયમ હોય, કોઈ પદ્ધતિ હોય, એને અનુસરતા अनुक्रमने श्रेणी कहे छे। अगाउना धोरणमां आपणे समांतर श्रेणी विषे शीखी गया छीए। आ प्रकरणमां हवे पछी आपणे समांतर श्रेणी विषे वधु अभ्यास करीशुं, बराबर। तथा समांतर मध्यक मेळवीशुं, समगुणोत्तर मध्यक मेळवीशुं। समांतर अने समगुणोत्तर मध्यक ई बे वच्चेनो ई बे वच्चे जे संबंध छे ई आपणे मेळवीशुं। पछी तो कि n प्राकृतिक संख्याओं सरवाळो मेळवीशुं, n क्रमिक प्राकृतिक संख्याना वर्गोनो सरवाळो मेळवीशुं, n क्रमिक प्राकृतिक संख्याना घननो सरवाळो, बराबर। आ जे बधा टॉपिक छे ई टॉपिक्सनो आपणे आ चेप्टरनी अंदर अभ्यास करीशुं, बराबर छे। तो पहेला आपणे स्टार्टिंग थी जोता जईए तो कि श्रेणी। तो श्रेणीनी अंदर शुं होय तो कि मैं तमने जे रीते बात करी शू तो कि नियम पद्धति ने अनुसरता अनुक्रमने श्रेणी कहे छे। एनी अंदर कंईक एवं कॉमन आवतुं होय कि जे तमे एड करो एटले के उमेरो अथवा तो बाद करो अथवा तो एने कंईक एवी सीरीज बनती होय, बराबर ने, एने आपणे शुं कहीशुं, श्रेणी कहीशुं। जो टेक्स्ट बुकनी अंदर एक उदाहरण आपेलुं छे, शुं आपेलुं छे के तो कि बे पेढ़ी वच्चेनुं अंतर 30 वर्षनुं छे। बे पेढ़ी कोई आपेली पेढ़ी होय ई वच्चेनुं अंतर केटलुं छे, 30 वर्षनुं छे। एटले के आनो मीनिंग एवो थयो, पेढ़ी एटले के सन अने पप्पा एना फाधर, बराबर। ई बे वच्चेनुं अंतर केटलुं छे, 30 छे। हवे एना पप्पा छे अने एना दादा छे, पप्पाना पप्पा, ई बे वच्चेनुं अंतर 30 वर्षनुं। दादा अने परदादा ई बे वच्चेनुं 30 वर्ष, एटले के एक पेढ़ी थई, एटले एक पेढ़ी वच्चेनुं अंतर 30 वर्षनुं छे। तो छेल्ला 300 वर्षमां केटला पूर्वजो अथवा तो के माता पिता अथवा के दादा दादी अथवा तो वडदादा वडदादी वगैरे मळे। हवे 300 वर्षनी अंदर आपने एवा दादा पप्पा मोटा पप्पा नहीं पण पप्पाना पप्पा एना पप्पाना पप्पा एना पप्पाना पप्पा एवा आपने केटला मळे तो के एक पेढ़ी वच्चेनुं अंतर केटलुं छे तो के 30 वर्ष छे। तो 300 वर्ष छे तो एने डिवाइड हूँ 30 करूँ तो आपने शू मळशे, ई ते मळती पेढ़ीनी संख्या मळशे, बराबर छे। तो अहीं आपणे जोता जईए शुं आपेलुं छे, बे पेढ़ी वच्चेनुं अंतर, पेढ़ी वच्चेनुं अंतर केटलुं आपेलुं छे तो के 30 वर्ष छे। तो हवे आपणे 300 वर्षमां केटला पूर्वजो मळे। तो स्वाभाविक छे के 300 ना छेदमां 30 करी एटले आपणे पूर्वजो मळे, एटले के 10 जवाब आवे, 10 पूर्वजो मळे। आ पूर्वजो एटले शुं तो कि दाखला तरीके आपणुं ज विचारी लईए तो आपणे आपणा पप्पा बराबर
એટલે કે એ શોધે છે સેકન્ડ નંબર, એના પપ્પા એટલે કે આપણા દાદા એ થર્ડ નંબર, એના પપ્પા આના ત્રીજા નંબર છે, એના પપ્પાના પપ્પા એટલે કે 4 5 અપ ટુ ક્યાં સુધી મળશે? 10 સુધી મળે. રેડી? જો 300 વર્ષ કીધા છે એટલે 300 વર્ષ થઈ જાય છે કે નહીં? તો કે આ બે વચ્ચે કેટલું હોય? 30 હોય. આ બે વચ્ચેનું અંતર 30 હોય તો 30 ગુણ્યા કેટલી વખત મળશે? 10 વખત. 30 ગુણ્યા 10 કરવું એટલે 300. એટલે આ 300 વર્ષ માટેનું થયું. બરોબર? 300 વર્ષની અંદર આપણે કેટલા પૂર્વજો મળશે? 10 પૂર્વજો મળે. ક્લિયર? એટલે કે હવે આની અંદર એવું કીધું છે કે આપણા માણસના પૂર્વજોની સંખ્યા આપણે મેળવવી હોય તો શું મળે? તો કે ફર્સ્ટ આપણે શું મળશે? તો કે 2. બરાબર? મમ્મી અને પપ્પા. હવે મમ્મી પપ્પા અને દાદા ને દાદી. બરાબર? હવે સેમ એજ આપણે વધારતા જઈએ એટલે શું મળશે? 4 દૂને 8, 8 દૂને 16, 16 દૂને 32. આવી રીતનું આપણે ક્યાં સુધી મળશે? તો કે 10 પેઢી સુધી મળે. બરાબર ને? એટલે 10મી પેઢીએ જોઈશું તો આપણે કેટલા મળશે? 1024 મળશે. આ જે મળ્યું આપણે આને શું કહીશું? શ્રેણી. રેડી? તો જો આમે શ્રેણી બને છે 2, 2 નો આપણે 2 ગુણ્યા 2 કરીએ એટલે 4 મળશે. 4 દૂને 8, 8 દૂને 16, 16 દૂ 32, 32 દૂ 64. એવી રીતે આપણે એને મલ્ટીપ્લાય બાય 2 કરતા જઈએ. બરોબર? તો આ શું બની? શ્રેણી બની. ક્લિયર? ચલો હવે બીજું ઉદાહરણ જોઈએ તો કે એની અંદર એવું છે કે 10 સંખ્યા લઈએ, 10 અંક લઈએ, એને આપણે 3 વડે ભાગીએ. 10 ને 3 વડે ભાંગીએ એટલે આપણે ખ્યાલ છે શું મળશે? જો પોઈન્ટમાં લેવું હોય, પોઈન્ટમાં ન લેવું હોય તો 3 મળે. પાછળનું પોઈન્ટનું ન વિચારવું હોય. હવે એક પોઈન્ટ લેવું હોય તો 3.3 મળે. 2 પોઈન્ટ લેવા હોય તો 3.33 મળે. 4 પોઈન્ટ લેવા હોય તો 3.333 મળે. આવી રીતનું મેળા રાખે. આવી રીતનું ક્યાં મળશે? ઇન્ફાઇનાઇટ સુધી મળશે. બરાબર ને? તો આ જે ભાગફળ મળ્યું એ પણ શું છે? શ્રેણી રચે છે. ક્લિયર? ચલો હવે આની અંદર જો પેલું છે આ, એને આપણે પદ કહીએ. આજે છે આ પેલું પદ, આ બીજું પદ, આ ત્રીજું પદ, આ ચોથું પદ, આ પાંચમું પદ. એવી રીતના લાસ્ટ આપણે શું મળશે? n-મું પદ મળે. બરાબર ને? આને આપણે શું કહેવું? પેલું છે અને પેલું પદ, બીજું પદ, ત્રીજું પદ. એટલે કે ટૂંકમાં પદ વડે આપણે દર્શાવી શકીએ. ક્લિયર? ચલો હવે આપણે શ્રેણીની ભાષામાં કેવું હોય તો આપણે આનો મિનિંગ એવો થાય કે A1 લઈએ. શું? A1 લઈએ તો આનો મિનિંગ એવું થયું કે પેલું પદ, A2 એટલે કે બીજું પદ, A3 એટલે કે ત્રીજું પદ, અપ ટુ AN એટલે કે લાસ્ટનું પદ, છેલ્લું પદ. એને શું કહીશું આપણે? AN. આવું આપેલું હોય એટલે એનું સમજી જવાનું કે પદ દર્શાવે છે. A5 આપેલા હોય તો જે પદ આપેલું હોય, દાખલા તરીકે આ પદ, આ શ્રેણી આપેલી છે તો આ શ્રેણીમાં 5મું પદ મેળવવાનું કે તો 5મું પદ શું મળશે? 32. બરાબર ને? એનામાં શું મળશે? 5મું પદ 32. પેલું પદ મેળવવાનું કે તો શું મળશે? 2 મળશે. ક્લિયર? એટલે કે પદને આપણે દર્શાવવું હોય તો આપણે એ વડે દર્શાવી શકીએ છીએ. ચલો હવે એના પછી છે કે આપણે જે લાસ્ટ જે પદ છે AN, એને આપણે શું કહીશું? શ્રેણીનું n-મું પદ કહીશું. બરાબર? અને એ n-માં સ્થાને આવેલી સંખ્યા છે અને તેને આપણે AN વડે દર્શાવીએ છીએ. ક્લિયર? અને હવે આને આપણે n-માં પદને વ્યાપક પદ પણ કહી શકાય. શું કહેવાય? વ્યાપકો પદ તરીકે ઓળખાય છે. શ્રેણીના n-માં પદને આપણે શું કહીશું? વ્યાપક પદ. ક્લિયર? ચલો હવે આપણે આની અંદર વાત કરીએ તો આનામાં આપણે એમ કહે કે A1 શું મળશે? 3, A2 શું મળશે? 3.3, A3 શું મળશે? 3.33, A4 શું મળશે? તો કે 3.333. બરાબર ને? હવે AN મેળવવું હોય તો
શું મળશે તો કે 3.3333333333 અપ ટુ આમ આવી રીતે 333 મળ્યા જ રાખશે, બરાબર ને? એ શું મળશે આપણને? એ n મું પદ મળશે. ક્લિયર? ચલો હવે આની અંદર શ્રેણીની અંદર બે પ્રકાર આવશે. એક આવશે શાંત શ્રેણી અને બીજી આવશે એને આપણે અનંત શ્રેણી કહીશું. શું કહીશું? અનંત શ્રેણી. તો શાંત શ્રેણી કોને કહેવાય અને અનંત શ્રેણી કોને કહેવાય? તો જો આપણે આજે પહેલું ઉદાહરણ લીધું હતું પૂર્વજોવાળું, એને આપણે શાંત શ્રેણી કહીશું. શાંત એટલે કે અમુક સમય એટલે કે અમુક પદ પછી સ્ટોપ થઈ જતું. દાખલા તરીકે આપણે આજે લીધું એનામાં 1024 પછી આગળ કંઈ આવતું નથી. તો આને આપણે શું કહીશું? આ જે છે એને આપણે શાંત શ્રેણી કહીશું. કેવી શ્રેણી? તો કે શાંત શ્રેણી. ક્લિયર? અને બીજી આપણે વાત કરીએ અનંત શ્રેણીની. તો કે જો એના પછીનું જે ઉદાહરણ છે, આ ઉદાહરણની અંદર તમે જો એનામાં આપણને કોઈ લિમિટ મળશે જ નહીં, બરોબર? એ છેક સુધી મળ્યા જ રાખશે. એને આપણે શું કહીશું? અનંત શ્રેણી. એને આપણે શું કહીશું? અનંત શ્રેણી. ખ્યાલ આવી ગયો? શાંત શ્રેણી કોને કહેવાય? શાંત શ્રેણીમાં અમુક પદ લિમિટેડ જ છે, અમુક પછી પદ પછી સ્ટોપ થઈ જતું હશે. તો એ છે એ કે શું કહેવાય છે? શાંત શ્રેણી. અને અનંત શ્રેણીની અંદર ઇન્ફાઇનાઇટ સુધી એની પદ મળ્યા જ રાખે, એ અનંત શ્રેણી છે. ક્લિયર? ચલો હવે જો પેલું જે આપણે લીધું છે કયું? પૂર્વજોવાળું. એની અંદર તમે જો એને આપણે n શ્રેણીમાં લખવું હોય અથવા તો એને વ્યાપક પદમાં લખવું હોય, બરોબર? તો એને આપણે એક ફોર્મ્યુલા ટાઈપ લખી શકીએ. જોઈએ નેક્સ્ટ પેજની અંદર. દાખલા તરીકે આવું આપેલું છે 2 4 6 નહીં 2 4 હાલો 6 લઈએ, 8 10 12 14 16 18 આવી રીતના ઇન્ફાઇનાઇટ નહીં પણ 100 સુધી લઈએ. રેડી? ચલો આને આપણે વ્યાપક પદમાં લખવું હોય ને તો આને આપણે લખી શકીએ. કેવી રીતના? તો કે an, જો n એટલે કે ગમે આપણે સંખ્યા લઈશું, an = 2n. હવે આની અંદર આપણે મને એમ થાય કે મારે પહેલું પદ મેળવવું છે, તો પહેલું પદ એટલે કે n = શું લેવાનું? 1 લેવાનું. આને આપણે વ્યાપક પદ તરીકે, બરોબર? વ્યાપક પદ તરીકે અથવા તો વ્યાપક શ્રેણી તરીકે આને આપણે લઈ શકીએ. એટલે કે an = 2n. હવે આપણે પહેલું પદ મેળવવું હોય તો અહીંયા શું કરીશ? a1 = 2 × 1. જો પહેલું પદ મેળવ્યું 2 મળે છે, પહેલું પદ 2. બીજું પદ મેળવવું છે તો a2 = 2 × n ની જગ્યાએ હું 2 મૂકીશ એટલે શું મળશે? 4 મળશે. ક્લિયર? a3 = 2 × 3 કરીશ એટલે કેટલા મળશે? 6. જો ત્રીજું પદ કેવું મળે છે? 6. બરાબર ને? મને એમ થાય કે મારે પહેલું, બીજું, ત્રીજું, ચોથું, પાંચમું, છઠ્ઠું અને સાતમું પદ મેળવવું છે, તો અહીંયા હું કરીશ n = 7 લઈશ. n = 7 લઉં એટલે મને 14 આન્સર આવવો જોઈએ. a7 = 2 × 7 થાય આના પ્રમાણે, આ વ્યાપક પદ પ્રમાણે. એટલે 7 × 2 = 14. રેડી? મને એમ કહે કે 50મું પદ મેળવવું હોય તો a50 n50, તો કે a50 = 2 × 50 એટલે કેટલા મળશે? 100. આ તમે પદ મેળવશો ને તો આ કેટલામું પદ હશે? 50મું પદ હશે. રેડી? ક્યારેક આની ઊંધું દાખલાની અંદર પૂછાઈ શકે. દાખલા તરીકે એમ કહે કે 18 છે એ કેટલામું પદ છે? તો આપણે ફોર્મ્યુલા ખબર છે, an = કેટલા છે? 18. an = આપણે 2n લઈ લઈએ, બરોબર? an = શું છે? 2n આપેલું છે, પણ 2n = કેટલા આપેલા છે? તો કે 18. તો એ શું થશે આપણું? 2n = 18 એટલે n એની ઉપરથી મળશે આપણને 18, બરોબર? એટલે કે અહીંયા આપણે an = 2n આપેલું વ્યાપક પદ છે આપણું 2n. ચલો an એટલે કે 18મું પદ આપેલું છે, તો 18 = 2n એટલે કે n = આની ઉપરથી શું મળશે? 18 ના છેદમાં 2 એટલે કે 9.
એટલે કે આ આપણે પદ મળ્યું કયું નવમું પદ 18 છે એ આપણું નવમું પદ છે બરોબર ને આ તમે કાઉન્ટ કરશો એટલે આ કેટલામું પદ મળશે નવમું પદ ક્લિયર ચલો આ તો એકદમ સિમ્પલ શ્રેણી હતી હવે જે આપણે આગળના દાખલા જે આપણે જોઈશું એની અંદર કંઈક અલગ શ્રેણી આપેલી હશે એની ઉપરથી આપણે જે પદ કહેશે એ પદ મેળવવાના થશે કેટલામું પદ છે એ આપણે મેળવવાનું થાય ક્લિયર ચલો હવે કોઈ અલગ શ્રેણી એટલે કે આવી રીતના આપેલી છે 1 3 5 7 9 11 13 15 17 આવી રીતે શ્રેણી આપેલી છે બરોબર ક્યાં સુધી આપેલી છે તો કે 25 સુધી તો હવે આને મારે વ્યાપક પદમાં લખવું હોય તો a n હું શું લખી શકું તો મને બધું મળે બરાબર તો હું અહીંયા 2n - 1 લઈ શકું જો એના હું ફર્સ્ટ પદ મારે મેળવવું હોય તો મળે સેકન્ડ મળે થર્ડ મળે તો આ એનું શું થયું વ્યાપક પદ થયું હવે જો એનામાં હું n 1 લઉં છું તો મને 1 આન્સર આવો જોઈએ n 1 એટલે કે પહેલું પદ તો કે a1 n ની જગ્યાએ હું 1 મૂકું તો શું મળે છે 2 - 1 એટલે કે 1 મળે છે સેકન્ડ પદ મેળવવું હોય તો કે 2 × 3 - 1 સોરી અહીંયા 2 આવશે એટલે કે 2 × 2 = 4 - 1 એટલે કેટલા મળશે 3 બીજું પદ 3 છે ચલો ત્રીજું પદ મેળવવું હોય તો 2 × 3 - 1 એટલે કે 3 × 2 = 6 - 1 એટલે કે કેટલા મળશે 5 તો ત્રીજું પદ છે આ a3 એટલે કે ત્રીજું પદ હવે દાખલા તરીકે આપણે પહેલું બીજું ત્રીજું ચોથું પાંચમું છઠ્ઠું સાતમું અને આઠમું પદ મેળવવું છે બરાબર આઠમું પદ મેળવવું હોય તો હું શું કરીશ a8 આની અંદર હું કિંમત મૂકીશ 2 × આઠમું પદ - 1 8 × 2 = 16 - 1 15 મળે છે બરાબર આઠમું પદ રેડી હવે કદાચ આવી રીતનું આપેલું છે આવી રીતે ઇન્ફિનિટ આપેલું છે હવે એમ કે આ શ્રેણી જે આપેલી છે એનું 100મું પદ મેળવો તો આપણે શું કરશું s100 2 × 100 - 1 એટલે કે 200 - 1 એટલે કે 199 હવે તમે ગણતરી કરશો ને આ લાઈન આ જે શ્રેણી આપેલી છે એને તમે વધારતા જાઓ 100 પદ સુધી વધારો ને એટલે આપણો જે અહીંયા જે આવશે 100મું પદ એ શું હશે આપણું 199 હશે ક્લિયર આ થઈ આપણી શ્રેણી બરાબર ને હવે શ્રેણી છે એવું નથી કે એની વચ્ચે કંઈક એવું મળે દાખલા તરીકે આ જો બધામાં ડિફરન્ટ કેવો છે 2 નો છે એકમાં તમે 2 ઉમેરો તો 5 મળે સોરી 3 મળે 3માં 2 ઉમેરો તો 5 મળે 5માં 2 ઉમેરો તો 7 મળે 7માં 2 ઉમેરો તો 9 મળે પણ એવું જરૂરી નથી કે શ્રેણીની અંદર કંઈક કોમન તફાવત કોમન ડિફરન્ટ બરાબર સરખો મળે ક્યારેક એવું મળી શકે દાખલા તરીકે જો એના પછીનું આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો કે 1 1 2 3 5 8 13 13 ને 21 34 બરાબર આ જે શ્રેણી છે આ શ્રેણી છે આ જે મેં લખી છે એ શ્રેણી છે તો એનામાં તમે જો કંઈ તફાવત કે કંઈ સેમ લાગે કે કાંઈ નથી લાગતું તો એ શ્રેણી છે કેવી રીતના તો કે આની આગળની સંખ્યા કઈ હોય તો કે 0 હોય બરાબર હવે 0 અને 1 બે એડ કરવું એટલે કેટલા મળે 1 મળે હવે 1 ની આગળ આ જે આપણે આની વાત કરીએ તો હવે 1 ની આગળ શું છે 1 છે તો બેનો સરવાળો કરું તો કેટલા મળશે 2 મળશે બરાબર 2 અને આ બેનો સરવાળો કરી તો 3 મળે 3 અને 2 નો સરવાળો કરી તો 5 મળે 5 અને 3 નો સરવાળો કર્યો તો 8 મળે 8 અને 3 નો 5 નો સરવાળો કર્યો તો 13 મળે બરાબર આવી રીતના મળ્યા રાખે આ જે શ્રેણી છે એને આપણે ફિબોનાચી શ્રેણી કહીએ છીએ કઈ કહીએ છીએ ફિબોનાચી શ્રેણી આ જે શ્રેણી છે એને આપણે ફિબોનાચી શ્રેણી કહીશું ક્લિયર ચલો હવે આ જે ફિબોનાચી શ્રેણી છે
એને આપણે વ્યાપક પદમાં લખવું હોય તો લખી શકીએ. કેવી રીતે લખી શકીશું? તો કે a1 a2 1, બરાબર. a2 અથવા તો a3 a1 a2 કરવાના, એટલે કે આપણે a3 મળશે. હવે a4 મેળવવું હોય તો શું કરીશું? આપણે a3 a2 a3, એટલે કે આપણે a4 મળશે. હવે આની ઉપરથી આપણે an મેળવવું હોય તો શું કરીશું? તો કે an - 1 an - 2 કરીશું. રેડી? હવે દાખલા તરીકે એમ કે ફિબોનાચી શ્રેણીમાં 50મું પદ મેળવો, તો 50મું પદ આવી રીતે મેળવવા જોઈએ તો આપણે અઘરું પડી જાય. એટલે શું કરીશું? આપણે આ જે ફોર્મ્યુલા છે એની અંદર આપણે મૂકી દઈએ. તો એ 50 મૂકીશું, તો n છે ત્યાં 50 મૂકતા જઈએ એટલે શું થશે? એ 50 એટલે કે 50 - 1 એટલે કે 49, અને એ 48. હવે જે a49 અને a48 જે બે છે એનો બેનો સરવાળો કરીએ એટલે આપણે આવશે જવાબ. બરાબર. હવે આની અંદર આગળ જોઈએ તો શ્રેણીમાં બસ આટલું જ આવશે. હવે એના પછી આવે છે શ્રેઢી. બરાબર. શ્રેણી અને શ્રેઢી. તો શ્રેઢી કોને કહીશું? તો કે જે શ્રેણી આપેલી છે એનો સરવાળો, એને આપણે શું કહીશું? શ્રેઢી. ક્લિયર? કોઈ શ્રેણી આપેલી છે, દાખલા તરીકે એટલે સુધી જ આપેલી છે, એની શ્રેઢી મેળવવાનું કહે તો આ બધાનો આપણે સરવાળો કરીશું અને જે મળશે એને આપણે શું કહીશું? એને સંગત શ્રેઢી કહીશું. હવે દાખલા તરીકે કોઈ શાંત હોય અથવા તો કોઈ અનંત હોય, તો શાંત હોય તો આપણે શું કહીશું? શાંત શ્રેઢી. અનંત હોય તો અનંત શ્રેઢી. બરાબર ને? હવે ટૂંકમાં આપણે શ્રેઢીની અંદર સરવાળો કરવો હોય તો આપણે શું કરી શકીએ? સિગ્મા વડે દર્શાવી શકીએ. સિગ્મા k = 1 to n a k. સિગ્મા k = 1 થી n સુધી અને a k, એટલે કે k સુધીનો સરવાળો. જેટલા સ્ટેપ આપેલા અહીંયા n સુધી લેતા હોય તો n પદ સુધીનો સરવાળો. ક્લિયર? ચલો, હવે શ્રેણી અને શ્રેઢીમાં ખબર પડી ગઈ. શ્રેણીની અંદર કંઈક એનું તથ્ય નીકળતું હોય, બરાબર ને? કંઈક કોઈ નંબર આપેલા હોય એની અંદર કંઈક એને લાગતું વળગતું હોય છે, એ શું થાય છે? શ્રેણી. અને શ્રેઢી એટલે કે જે શ્રેણી આપેલી છે, શ્રેઢી જે શ્રેણી આપેલી છે એનો સરવાળો કરીએ તો એને શું થશે? સંગત શ્રેઢી મળે. એને સંગત શ્રેઢી મળે. ચલો, હવે આપણે ઉદાહરણ જોઈએ એટલે થોડોક વધુ ખ્યાલ આવશે. તો ઉદાહરણ નંબર 1 આપણે જોઈએ. નીચે વ્યાખ્યાયિત શ્રેણીઓના પ્રથમ પદો લખો. પ્રથમ 3 પદો લખો. ચાલો, એકદમ સિમ્પલ જ છે બધું. નીચે વ્યાખ્યાયિત શ્રેણીઓના પ્રથમ 3 પદો લખો. પહેલી શ્રેણી આપેલી છે an = 2n + 5 આપેલું છે. શું કીધું છે? આ જે શ્રેણી આપેલી છે એના પ્રથમ 3 પદ મેળવવા હોય, એટલે કે પ્રથમ 3 પદ કોને કહેવાય? તો કે a1 a2 અને a3. એ શું થશે? આ શ્રેણીના પ્રથમ પદ થશે. તો આપણે 3 પદ મેળવવા હોય તો આપણે શું કરીશું? પ્રથમ 3 પદો માટે
n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 2 અને 3 લેતા a1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 ઇન્ટુ 1 પ્લસ 5 એટલે કેટલા મળશે 7 a2 એટલે કે બીજું પદ 2 ઇન્ટુ 2 પ્લસ 5 2 2 4 4 પ્લસ 5 એટલે કે 9 a3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 ઇન્ટુ 3 પ્લસ 5 3 2 ને 6 ને 5 11 એટલે કે 3 અથવા તો આપેલ વ્યાખ્યાયિત શ્રેણીના પ્રથમ ત્રણ પદો કયા કયા મળ્યા તો કે 7 9 અને 11 મળશે બરાબર ને કેટલા મળશે તો કે 7 9 અને 11 ચલો એની અંદર સેકન્ડ પાર્ટ છે એની અંદર પણ સેમ એઝ જ કરવાનું છે તો જોઈએ આપણે an is equal to n minus 3 ના છેદમાં 4 આની અંદર શું કરવાનું છે પ્રથમ ત્રણ પદ મેળવવાના એટલે કે a1 a2 અને a3 તો પ્રથમ ત્રણ પદો માટે ફર્સ્ટ આપણે પહેલું પદ a1 is equal to 1 minus 3 ના છેદમાં 4 એટલે કે minus 2 ના છેદમાં 4 એટલે કે minus 1 હાફ મળશે પહેલું પદ બરોબર છે સેમ એઝ હવે a2 મેળવીએ તો a2 is equal to શું મળશે તો કે 2 minus 3 ના છેદમાં 4 એટલે કે minus 1 ના છેદમાં 4 મળશે a3 is equal to 3 minus 3 ના છેદમાં 4 એટલે કે 0 ના છેદમાં 4 એટલે શું મળશે 0 ક્લિયર એટલે કે આપણને ત્રણ જે પદ મેળવવાના હતા એ મળે છે -1/2 -1/4 અને 0 માટે કહી શકીએ કે માગેલ ત્રણ પદો કયા કયા તો કે -1/2 -1/4 અને 0 છે ક્લિયર આ શું થશે માગેલ ત્રણ પદ થશે ચલો આજે આટલું રાખીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીએ ત્યારે ઉદાહરણ નંબર 2 ઉદાહરણ નંબર 3 અને એના પછી જે સ્વાધ્યાય 9.1 છે એ આપણે જોઈશું તો આજે બસ આટલું રાખીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીએ ઓકે બાય બાય થેન્ક યુ એવરીવન